जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी की हाल चाल है तुहाडा ठीक ठाक है खैरियत नाल है ते जेड़े मेरे दोस्त मेरे भाई काबिल एहतराम मेरे वीवर वो मेरे चैनल ते नवे आए ने ते वो बराए मेहरबानी इस साइड ते सबसक्राइब लिखिया है सबसक्राइब नू क्लिक कर लवो सबसक्राइब कर लो चैनल मेरा क्योंकि दुनिया बहुत वड्डी है और खास करके इंटरनेट दी या यूट्यूब दी ये इन्नी वड्डी दुनिया कि जिथे तुसी दोबारा मैनू लभ नहीं सकते ठीक है जी लिहाजा सबसक्राइब किया होएगा नोटिफिकेशन ऑन कर लो बैल के बटन में दबा लवो जिहड़ी नवी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिलेगा तो तुहानू पता चल जाएगा कि मेरी नवी वीडियो आ चुकी है तो अज का मेरा टॉपिक मैं पिछला ही अपना टॉपिक मुकम्मल कर रहा वहाँ तारीख राजपूत भट्टी फैमिली की उनका सैकंड पार्ट है अज जबकि मैनू एक दो माइंड होर चीज़ां सन मैं उन्होंने गल करना चाहता सी लेकिन मैं बेहतर समझा कि मेरे व्यूवर जोड़े ने वो इंतज़ार कर रहे हैं सैकंड पार्ट का तो सैकंड पार्ट तो बाद फिर इंशाल्लाह कल वीडियो आएगी उन जोड़े कि हुण करंट अफेयर्स जा रहे हैं पाकिस्तान दे विच जो इस टाइम पोलीटिकल स्टैबिलिटी है उनके बारे या तारीख के हवाले नाल तारीख नू मद्देनज़र रख के जो सनैरियो बनया इनके बारे फिर गल करांगे तो जी तो दोस्तों असी कल सी इस बुक की हाफ पार्ट थे जरनल केथम जड़ा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश जरनैल सी यह बुक उहदी लिखी हुई है उनकी तसनीफ है जिंदा कि तर्जमा किया गया उन्हें पंजाब के बारे पंजाब की जिन्नियां भी इत्थे कौमां या कबीले ने उन्होंने बारे बहुत अच्छा लिखा और मैनू ये बुक बहुत पसंद आई है खास करके लोकल राइटरां नाल जिहड़े लोकल राइटर ने उन्हें सिर्फ अपने आप नू बड़ा अपग्रेड किया अदरवाइज उन्होंने मतलब जे वेखो तो चीज़ां उन्होंने भी तारीख के बारे दसियां ने लेकिन वो बस अपने आप नू बड़ा वधा चढ़ा के ते बड़ा जिन्हों पंजाबी आख लोगे पूदन ला के ते बाकी जनरल केतम के दावे के मुताबिक भट्टी पंजाब के इस कदर बड़े हिस्से दे विच आबाद सन ये बात गल जी हैरत अगे मतलब भट्टी कबीला जिहड़ा है ये कबल मसीद है अज तो कोई 4000 साल पहले या 3500 साल पहले फरौना के दौर के विच दा एरिया यानी कि ये तकरीबन कोई 15-16 सदियां BC बिफोर क्रिस्ट ईसा अलैहिस्सलाम दे दुनिया तो आने तो पहले का कबीला है उसले दी तारीख इन्नी पुरानी मिलती है तो जाहिर है जिन्नी पुरानी तारीख है उन्नी फिर उस तो अगे आबादी वधी उन्नी मतलब लोग ज़्यादा हुए ठीक है जी तो उस वजह तो खानदान कबीला वधा 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 इन्ना चला गया कि इन्हां दे इस टाइम कमो बेश 200 के राउंड अबाउट सब कास्ट है भट्टी दी अल्लाह जिन्हों आख लो गोतां 200 तो ज़्यादा ने जिन्होंने गाजी के भट्टी कर लो उस तो बाद दायम के दुल्ले के नून पट्टी शुजाबाद वाले उस तो बाद नगुबरी साहिवाल वाले उस तो बाद मुल्तान वाले जड़े ने उन्हों का भी होर कबीला फिर एक और चीज़ दोस्तों जी मैं तुम्हें बड़ी अहम दसना चाहना वा ये मलक राओ राय राणा चौधरी मियाँ एक अद्धा शायद और भी कुछ कोई जाता कबीले नहीं है जिहड़े मैं नाम लै ने जिन्हां च मलक राय राओ चौधरी मियाँ ये सिर्फ एक अजाफी मेकअप वाले अल्फाज ने जिहड़े कि नाम लगते हैं हुण पिंडी भट्टियां वाले भट्टी मियाँ अपने नाम नाल लिखते हैं शाहपुर कांजरा वाले भट्टी जिहड़े ने मलक लिखते हैं ठीक है जी इस तो बाद अपना चौधरी राओ राय ननकाने वाले पट्टी राय लिखते हैं राय साहब जबकि वो राजपूत पट्टी ने ठीक है जी ये जोड़े जे लफाज ये कोई किसी जात की किसी फैमिली कबीले की अकासी नहीं करते ये जस्ट एक मेकअप एक फॉर्मैलिटी है नाम के नाल इस्तेमाल होंदी जी ठीक है जी उस तो बाद एक जिक्र कल भी मैं किया और अज भी दी वीडियो भी मैं कर रहा हाँ कि अक्सर अल्फाज होंदा तारीख दसदी है कि दरिया के किनारे ते आबाद सन दरिया के किनारियां ते सतलज के सिंध के सज्जे खब्बे आबाद सन उनका यह मतलब नहीं कि दरिया चो मच्छियां फड़ते सन
ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਬਲ ਪੰਪ ਨਲਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛਾਣ ਕੇ ਪੁੰਨ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਪੂਤ ਪੱਟੀ ਕਬੀਲੇ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਕਬੀਲੇ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਫ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਸ਼ੀਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੂਰ ਸਨ ਉੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਟਿਊਬਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਨਹਿਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਜਬਾਗ ਸੂਬੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਾਸੀ ਆਬ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਬਾਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਲਸਤਾਨ ਜਾਂ ਥਲ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਨਸ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਨਾ, ਵਾਟਰਮੈਲਨ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਨੇ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਕਥਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਟੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਕਦਰ ਆਬਾਦ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਨੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਪਟਨੇਰ ਜਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਟੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਭੱਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਭੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਬੀਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਮੌਰਖ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਤਫਾਕ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬੀਕਾਨੇਰ, ਪਟਨੇਰ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਵੰਡਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਇਲਾਕਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਭੱਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਬੀਕਾਨੇਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਆਬਾਦੀਆਂ ਲਾ ਗਏ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ। ਰਵਾਇਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਮਰਾਹਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਵੀਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਦਰਿਆ ਖੁੱਗਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਖੁੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਟਨੇਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀਮ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਪਟਨੇਰ ਦਾ ਸਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਪੱਟੀ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਪ ਰਾਜਾ ਸਲਵਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਵੱਟੂ ਪੱਟੀਆਂ ਮਟਗੁਮਰੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਟੂ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਲਾ ਵਾਸਤਾ ਬਾਓ ਇਜਦਾਦ ਪਟਨੇਰ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਓ ਇਜਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਪੱਟੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਸੂਰਜਬੰਸੀ। ਚੰਦਰਬੰਸੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮੁਨਸਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨੂਨ ਪੱਟੀ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟੀ ਨੂਨ ਪੱਟੀ ਨੇ, ਨੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਸਬ ਕਾਸਟ ਆਲੇ ਗੋਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਸਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਈਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਰਾਏ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਉਰਫ ਭੱਟੀ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਣਾ ਦਾ ਸੀ, ਪਟਨੇਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਹੈ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ। मुल्तान जबकि मुजफ्फरगढ़ चांगुईरावाला सियालकोट झेलम और पिंडी पट्टियां दे पट्टी जड़े ने वो पटनेर नूं अपना आबाई घर समझते हैं। ठीक है जी, इस चीज़ का दावा करते हैं। मुमकिन है यहाँ तो पटनेर का इस्तेमाल महज रवायती इज़हार वास्ते किया जाता है, तो या फिर एक खुगर सुक गया तो ये बीकानेर रठौरा ने फतह कर लिया, तो भट्टी अपने नवे मस्कन की तलाश, क्योंकि रठौरा ने हमला किया सी भट्टियां ते, दस रहा है कि उस तो बाद इन्होंने वो इलाका छड्डना पिया। ठीक है जी, तो ये फिर अपने नवे मस्कन की तलाश के पंजाब के मैदानी इलाके निकल पे। मिस्टर विल्सन ने दसिया कि सरसा या कदीम पटियाना विच भट्टियां की असतलाह सतलज की सिमत तो आने वाले किसी भी मुसलमान जट या राजपूत वास्ते इस्तेमाल होंदी है। मिस्टर विल्सन एक इनका मावन ने इस राइटर का, वो दस रहा है कि ਜਿਹੜੇ अपना सरसा या कदीम पटियाना दे, सरसा ਉਹੀ शहर का नाम, सरसा या कदीम पटियाना दे पट्टी ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਲਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੱਟ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸਤਲਾਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਆ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਕਬੀਲਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ੁਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 400-500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਬ ਕਾਸਟ ਹੈ ਗੋ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਦੀ, ਮਿੱਤਰੂ, ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪੱਟੀ ਨੇ, ਮਿੱਤਰੂ ਪੱਟੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰੂ ਪੱਟੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਮਿਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਪੱਟੀ ਗਾਲਬਨ ਵੱਟੂ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਮਟਗੁਮਰੀ ਦੇ ਵਟਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤਸਕਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲੈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਚਨਾਬ ਦੇ ਸ਼ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਓਟ ਬਲਾਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਝੰਗ ਦੇ ਪੱਟੀ ਪਟਿਓਰਾ ਨਾਮੀ ਖਾਸੇ ਬੜੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਝੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਟੀ ਕਾਫੀ ਆਬਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ। सब तो पहले पटनेर ते शाहपुर सरहद के करीब झेलम के दाएं किनारे की तरफ आए, तो इस तो बाद पटियोड़ा नूं, यानी कि ये पट्टी जड़े ने ये बुलाई जमीन वालों पटनर तो शाहपुर जड़ा उधर है, शाहपुर चौरियां सरगोधे वाल, उतों फिर ये झंग वाले नाल नकल मकानी की, यानी कि अपने जनूब साइड ते चले दरिया के किनारे ते, क्योंकि वही दरिया सरगोधे तो निकल के सतलज अगे तो झंग चों निकल के जाके पंजनत दे विच पैंदा है, मुल्तान तो अगे जाके जिथे 5 दरिया इकट्ठे होंदे ने। खैर अगे तरीफा ने कि बड़े उमदा सन, अच्छे चरवाए सन, अच्छे जंगजू सन, तो ये वो। गुजरांवाले दे विच पट्टियां की काफ़ी तादाद दसी जाती, जिहड़ी कि जिले दे विच 86 देहात ने। गुजरांवाले 86 देहात नहीं हैं, उस टाइम जिस टाइम यह तरीख लिखी गई उस टाइम जिला गुजरांवाले सी, लेकिन हुण वो जिला हाफजाबाद आ गए, तहसील पिंडी पट्टियां अद्धी तकरीबन बक्सी के पट्टी जिहड़े ने उन्हां दी है। उन्हां दे बड़े तरीखां होर भी लोग जोड़ते हैं, लेकिन कोई किसी किताब दे विच वो चीज़ वो सबूत नहीं मिलिया जिहड़ी कि उन्हां दी बड़ी गंदी जी हिस्टरी बयान की जाती कि बक्सी के बट्टी नहीं हैं, वो पट्टी ने। ठीक है जी, क्योंकि अगर वो पट्टी ना होंदे तो इन्ना कबीला ज़्यादा वधिया फुलिया ना होंदा, ते ना
ਕਦੀਮ ਭੱਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਬੀਲਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜੁਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਸ਼ਜਰਾ ਨਸਬ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਜਾਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਪਾਕ ਜ਼ਾਤ, ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਾਂ V8 ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਭਜਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਫਰਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ, ਈਮਾਨ, ਇਤਹਾਦ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਤਹਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਤਹਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਮ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਮੇਂ ਭਾਈ ਭਾਈ हैं। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ PMLN ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ PTI ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ 57 ਮੁਲਕ 2 ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਫਾਕ, ਇਤਹਾਦ ਅਤੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ ਸੁੰਮਾ ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।